नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर यह है कि आज करनूल में वाक़े STU भवन जो ट्रेनिंग स्कूल के नज़द है, ट्रेनिंग स्कूल से मुंसलिक है, वहाँ पर जो है STU भवन में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वर शरीक हुए। इस मौके पर वकला और दानिश्वरों की बड़ी तादाद देखी गई। ये प्रोग्राम एडवोकेट यानी जो सीनियर एडवोकेट हैं चांद बादशाह और सीनियर एडवोकेट जयराजू और मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन और बिजनेसमैन मेट्रो मार्केटिंग के MD जनाब जमशेद अली ख़ान और SDPI के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जहांगीर जो शेख जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं, उनके अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताल्लिक़ तफसीली बातचीत की गई और तमाम लोगों ने एक ही आवाज़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को हुकूमत से मुस्तरद करने का मुतालबा किया। यानी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है ख़ारिज किया जाए, वो बिल इंट्रोड्यूस ना की जाए। अगर वो बिल इंट्रोड्यूस होती है तो इससे काफ़ी नुकसान न सिर्फ मुस्लिम अक़लियतों को बल्कि हर समाज के हर तबके को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस मौके पर जनाब जमशेद अली ख़ान साहब ने बताया कि बहुत सारे रुकन पार्लिमान और अरकान असम्बली को यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन उसके बावजूद भी चंद ऐसे अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली हैं जो बिल को पास होने के वक्त बग़ैर बिल के मालूमात के हाथ उठाकर बिल को शामिल करने के लिए मंजूरी दे देते हैं, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी नुकसान होता है। जनाब जमशेद अली ख़ान साहब ने कहा कि इस तरीके से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया गया तो मुल्क में अफरा तफरी फैल सकती है। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट चांद बादशाह ने भी अवाम से अपील की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ जमकर आवाज़ उठाई जाए और साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पार्लियामेंट में जो है शामिल ना करे और ना ही इसे मंजूर करे। इस मौके पर जयराज ने भी काफ़ी अहम मालूमात अवाम को दिए। इस प्रोग्राम में एडवोकेट करीम बादशाह, एडवोकेट जहांगीर के अलावा समाजी कारकुन SDPI के सेक्रेटरी जहांगीर जो शेख जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं वो, और हमीद भाई YCP पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, एडवोकेट शुजा और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से आ सके। और एक अपील हम आपसे करना चाहते हैं कि आप हमारे जो ये लिंक है वीडियो का वो अपने WhatsApp स्टेटस पर रखें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा వెంటనే గలబలు చేస్తారు। ఏదో ఒక రకంగా మన అధికార యంత్రాంగం ఉపయోగించి వచ్చి కమ్యూనల్ క్లాషెస్ పెట్టి ఇదిగో మనకు అన్యాయం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏదో హిందూ మతానికి ఘోరం జరుగుతుంది కాబట్టి మనమంతా ఒకటి కావాలని చెప్పి ఆ విధమైనటువంటి అల్లరు రెచ్చగొట్టడానికే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ప్రస్తావన తెచ్చినారు। ఎందుకంటే దీని వెనుక ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యా మీ ప్రభుత్వమే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి లా కమిషన్ అపాయింట్ చేసింది। సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఆయన ఇప్పుడున్న హైకోర్టు జడ్జి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని అపాయింట్ చేస్తే మరి దాదాపు 2-3 సంవత్సరాలు సేకరించి ఫైనల్గా ఒక కన్సల్టేషన్ పేపర్ అనేది రిలీజ్ చేసింది। వీళ్ళ గవర్నమెంట్లోనే, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో కాదు, అంతకుముందున్న గవర్నమెంట్లో 2018 సంవత్సరము ఆగస్టు 31వ తారీఖున ఒక కన్సల్టేషన్ పేపర్ 21వ లా కమిషన్ విడుదల చేసి ఏమైంది తెలిసిన, ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ నేదర్ నెససరీ నార్ డిజైరబుల్, ఇప్పుడైతే అది అవసరం లేదు, అంత వాంఛనీయం కూడా కాదు। ఎందుకంటే దానికంటే నువ్వేం చేయాలంటే ఈ దేశం ఎటువంటి సంఘం ఇది, ఇప్పుడే మన చాన్ చెప్పాడు, దిస్ యూనివర్సిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ। కొన్ని వందల వేల కులాలు ఉన్నాయి, దాదాపు మేజర్గా 8 మతాలు ఉన్నాయి। మరి అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా ఇప్పుడు ట్రైబల్స్కి అయితే ఎన్నో సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి।
నా దగ్గర ఫ్యాక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎన్ని కులాలు ఉన్నది నేను మీకు చెప్తాను. మరి ఇటువంటి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దేశానికి ఒక యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది? మీరు ఆలోచించాలి. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఒక సమస్యను తీసుకొని వస్తే సంఘర్షణ లేకపోతే ముఖ్యంగా ముస్లింలను మనం ఏదో ఒక రకంగా రెచ్చగొట్టి దానిపైన విధ్వంసాన్ని సృష్టించి లాభపడాలన్నటువంటి రేపు రాబోయేటువంటి జనరల్ ఎలక్షన్స్లో మళ్ళీ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఉన్నటువంటి పౌరులందరినీ కూడా మతం పేరు మీద విడదీసి వాళ్ళు సమీకరించుకొని వాళ్ళు తిరిగి అధికారం వచ్చేదానికి చేస్తే, ఎందుకంటే దేశం అంతా మార్పు వస్తాం, దేశంలో చాలా మార్పు వస్తామని. కర్ణాటక ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, నేను మీకు అందరికీ కూడా చెప్తున్నాం, మేము నిజంగా న్యాయవాదులంగా సరైనటువంటి ఈరోజు న్యాయ వ్యవస్థ పైన కూడా చాలా బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నాకు తెలిసి 125 సంవత్సరాల చరిత్రలో ఈ యొక్క ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అనేది ఒకటి ఉంది. డిఫమేషన్లో 2 ఏళ్ళు శిక్ష పడినటువంటి వాడు ఒక్కడు కూడా లేడు. కానీ రాహుల్ గాంధీ ఏమి చేయలేదు. ఒక సద్విమర్శ చేస్తే ఈరోజు అప్పీల్ కూడా డిస్మిస్ చేసి, గుజరాత్ కదండి, మనం ఏం చేస్తాం. ఇప్పుడు లా కమిషన్ చైర్మన్ కూడా ఎవరు? హైకోర్టు, గుజరాత్ హైకోర్టు జడ్జి. కర్ణాటక ఈ బిలాంగ్స్ టు. అంతెందుకు, డైరెక్ట్గా వీడియోలు రిలీజ్ చేసినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్కు సంబంధించిన వాళ్ళను ఈరోజు హైకోర్టు జడ్జిలుగా అపాయింట్ చేసినారు. అక్కడ ఏదో గౌరీ అని తమిళనాడులో ఆమె డైరెక్ట్గా ముస్లింలపైన అటాక్ చేయమని చెప్పింది. అటువంటి వాళ్ళను కూడా ఈరోజు హైకోర్టు జడ్జి వితిన్ 24 hours పేరు పోవడం, వెంటనే చేయడం. అదే మిగతా వాళ్ళు అయితే నెలలు పెండింగ్ పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ముస్లిమ్స్. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆల్వేస్ టెలింగ్, మనము ఎప్పుడు కూడా ఒక బాయిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మన విశాలమైనటువంటి ప్రయోజనాలు మేము కాపాడుకునే దానికి అందరితో కలిసి, మనలాంటి వాటి బాధ్యతలు చాలామంది బయట ఉన్నారు. దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ ఈవెన్ టు ఎస్సీస్ అండ్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్. వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతున్నాను, చాలామంది పెద్దలతో కూడా మాట్లాడినాను. ఇదే మౌనంగా పోరాటం చేయాల్సిన సమయం, ఘర్షణ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఘర్షణ, మనకు ఘర్షణ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వ్యవస్థలు వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నాయి. ఈరోజు లా కమిషన్ కానీ, ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ, ఏదైనా కానీ వాళ్ళు నియమించిన వాళ్ళే ఉన్నారు. వాళ్ళకు అనుకూలమైనటువంటి తీర్పులు జరుగుతాయి. ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా మభ్యపెడతా ఉన్నారు. ఇంతెందుకండి, సరే నువ్వు ముస్లింలను పక్కన పెట్టు, సిక్కులను పక్కన పెట్టు, పోనీ బుద్ధిస్టులను పక్కన. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని చెప్పి, దీనికి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇండియాకు అవసరం ఉందా లేదా అనే విషయంలో గవర్నమెంట్ వారు లా కమిషన్కి రికమెండ్ చేశారు, అడిగారు. మీరు మొత్తం ఎంక్వైరీ చేసి విచారణ చేసి ఇండియాకు ఈ పరిస్థితుల్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అవసరం ఉందా లేదా. ఈ సందర్భంగా లా కమిషన్ వారు మొత్తం యావత్ భారతదేశం నుండి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అవసరం ఉందా లేదా అనే విషయంలో ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నా లేకుంటే అవసరం చెప్పినా దీని మీద అబ్జెక్షన్స్ ఫారు అగ్రెస్ట్ కాల్పొరేట్. ఈరోజు చూసినట్టయితే మనము ఈ పర్టికులర్గా ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడు రావడానికి కారణం ఏంటి కదా, నేను కూడా 2024లో రాబోయే ఎలక్షన్స్ టెంట్ అని అనుకుంటున్నాను. గతంలో కూడా ఇదే లా కమిషన్ వచ్చేసి భిన్నత్వంలో ఏకత్వము ఇండియాలో అవసరం ఉంది, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇండియాకి ప్రస్తుతం అవసరం లేదని రాయడం జరిగింది, రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అఫిడవిట్ ద్వారా సుప్రీంకోర్టు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంకా మళ్ళీ దీన్ని గతాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి తూవి ఎలక్షన్ వస్తుంది కనుక పోలరైజ్ ఉద్దేశం చేస్తున్నారు. ఈరోజు భారతదేశానికి ఒకే చట్టం అంటున్నారు కదా, మరి రేపు పొద్దున ఒకే చట్టం ఎందుకంటే భారత మొత్తానికి ఒకే భాష అంటే మనం ఎక్కడ పోవాలి? ఒకే భాష కాదండి, ఒకే డ్రెస్ అని చెప్తారు. దీనికి హంతు లేదు కనుక భిన్నత్వం ఏకత్వమే బెస్ట్ అని కదా నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ విషయంలో వచ్చేసి మేమందరూ మన లా కమిషన్ వాళ్ళకి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి, ప్రైమ్ మినిస్టర్కి, హోమ్ మినిస్టర్కి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మేము అబ్జెక్షన్ తెలుపుతూ పంపిస్తున్నాము. చూసినట్లయితే మొత్తం మైనారిటీస్ అంటే మొత్తం సాహిబులోకి ఎఫెక్ట్ అయితే కాదు, సాహిబులతో పాటు సిక్కులు ఉన్నారు, జైన్స్ ఉన్నారు, క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, చాలామంది తెగలు ఉన్నారు. అందరూ కూడా వాళ్ళ వేషభూషలు, తర్వాత వాళ్ళ వ్యవహార శైలి, తర్వాత వాళ్ళ అన్నీ కూడా వేరే ఉన్నాయి మతాల్లో కూడా. కనుక ఇది ఒకటి అందరికీ మా సాహిబులకు అటాక్ తయారు చేసుకుంట ఇది వాళ్ళు ఒక్కరే కాదు అందరికి కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. రాబోయే దినాల్లో ఇది అల్లకొల్లలో దారిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. కనుక లా కమిషన్ కూడా గతంలో ఎప్పుడు ఇస్తూ ఆ రిపోర్ట్ కట్టుబడి ఉండి రికమెండ్ చేయకుండా ఎప్పుడో పరిస్థితుల్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లు అవసరం లేదని తెలియజేస్తే అని నేను అనుకుంటున్నాను. చాంద్ భాష అడ్డుకి ఓకే.
मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को जमशेद अली ख़ान का सलाम. मेरे ना हिंदू ब्रदर्स की जमशेद अली ख़ान नमस्कारము, నా క్రిస్టియన్ బ్రదర్స్కి జంషెద్ అలీ ఖాన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, మీడియా ఫ్రెండ్స్కి మై బెస్ట్ విషెస్ ఫ్రమ్ జంషెద్ అలీ ఖాన్. ఇవాళ టాపిక్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని ఉంది. ఈ టాపిక్ సింపుల్ 3 పాయింట్స్ మీద నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రీసెంట్గా లాస్ట్ వీక్ ఒక స్కూల్ సెమినార్కి వెళ్ళాను. ఆ స్కూల్ సెమినార్లో నేను ఎప్పుడన్నా వెళ్తే చిన్నపిల్లలకి క్వశ్చన్స్ అడిగేది. వాళ్ళు రైట్ రిప్లై చెప్తే వాళ్ళకి గిఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే ఇట్స్ మై హ్యాబిట్. సో నేను ఆ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే 1వ తరగతి పిల్లలకి సెలెక్ట్ చేశాను. దగ్గర 40 మంది పిల్లలు క్లాస్లో ఉన్నారు. వాళ్ళకి నేను క్వశ్చన్ అడిగి వాళ్ళు రైట్ ఆన్సర్ చెప్తే హ్యాండ్ రేస్ చేసి వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను ప్రైజెస్. సో ఆ రోజు నేను క్వశ్చన్ నా మైండ్లో వచ్చింది. వీళ్ళకి అడిగాను, వాట్ ఈజ్ యూనిఫామ్? చిన్న పిల్లలకి 1వ తరగతి పిల్లలకి వాట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ అని చెప్తే, యూనిఫామ్ ఏమిటి అంటే 40 మంది కూడా పిల్లలు ఇట్లా చేయలేపేశారు. చెప్తాను అంటే ఇట్ హ్యాస్ షోన్ దట్ 40 మంది పిల్లలకి కూడా యూనిఫామ్ అంటే తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. ఈ ఇష్యూకి ఇక్కడ స్కూల్లో పెట్టేసి సెకండ్ డే నేను చాలామంది నాకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ టెలిఫోన్ మీద అడిగాను. సార్ మీ ఒపీనియన్ ఆన్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. చిన్న పిల్లలు కాబట్టి యూనిఫామ్ అడిగాను. ఇక్కడ వీళ్ళు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇంటెలెక్చువల్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఏం అడిగానంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే మీ ఒపీనియన్ ఏమిటి అని వీళ్ళకి అడిగాను. ప్రతిసారి ఎవరికైనా అడిగితే జంషెడ్ భాయ్ మాకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి ఏం తెలియదు అన్నారు వీళ్ళు. అంటే దో దే ఆర్ ఐఏఎస్ లెవెల్ ఐపీఎస్ లెవెల్, వాళ్ళు ఒపీనియన్ ఏం చెప్పారంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి మాకు తెలియదు అన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం ఒపీనియన్ ఇవ్వలేదు. నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏముంది అంటే, చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలుసు కాబట్టి హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. రేపు ఇదే మ్యాటర్ ఇదే ముద్ద పార్లమెంట్లో రేపు పెట్టిన తర్వాత మన సైడ్ నుంచి అన్ని ఎమ్మెల్యేలు అన్ని ఎంపీస్కి ఒపీనియన్ తీసుకుంటే, ఎంపీస్లో ఒపీనియన్ తీసుకుంటే ఈ ముద్ద మీద ఎంపీల కోసం పోయి అడిగితే చాలామంది పరేషాన్ అయిపోయి ఎమ్మెల్యే దగ్గర పోయి అడుగుతున్నారు. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఎమ్మెల్యే ఏమంటున్నారు, ప్రతి ఏరియా ఎమ్మెల్యే మాకు తెలియదంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే తెలియదు అన్నారు. సిమిలర్గా మా ఫ్రెండ్ జహాంగీర్ కూడా కర్నూలులో ఎంపీకి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఆయన కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పారు, కర్నూలు ఎంపీ మాకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి నాకు నాలెడ్జ్ లేదు అన్నారు. సిమిలర్గా సేమ్ అసోసియేషన్ నెల్లూరులో ఆ ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి మెమొరాండం ఇస్తే కూడా ఆయన ఏమన్నారంటే మాకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి తెలియదండి నాకు అన్నారు. మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ కడప అండ్ అదర్ ఏరియాస్ వాళ్ళు పోయి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్కి మెమొరాండం ఇస్తే కూడా ఆయన కూడా ఇదే ఒపీనియన్ చెప్పినారు, డైరెక్ట్గా చెప్పినారు, దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ ట్రూత్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బేస్. ఆయన కూడా ఏమన్నారంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి నాకు తెలియదండి అని చెప్పారు. నేను చెప్పే విషయం ఏమంటే, చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి యూనిఫామ్ గురించి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు చేయలేపారు. మీరు నాలెడ్జబుల్ పర్సన్, యు ఆర్ రూలింగ్ ద కంట్రీ, యు ఆర్ రూలింగ్ ద స్టేట్ కాబట్టి మీకు పార్లమెంట్లో ఇదే క్వశ్చన్ వీళ్ళు అడిగితే మీరు హ్యాండ్ ఇట్లా రేస్ చేయకండి. చిన్నపిల్లలు రేస్ చేసినట్టుగా ఇట్లా హ్యాండ్ రేస్ చేసి సార్ మాకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పవకండి. ఫస్ట్ యూ థింక్, యూ డిసైడ్, యూ కమ్ టు ద ఇంటెలెక్చువల్స్. Chan Basha is my close friend since last 33 years. He is a beautiful intellectual and he is an advocate. And Qudratullah Qadri is an intellectual, he is an advocate and he is a journalist also. అట్లప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు పార్లమెంట్లో చెప్పండి, సార్ మాకు తెలియదు అని చెప్పండి మీరు. దిస్ ఈస్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద డిమాండ్ ఫ్రమ్ కర్నూల్ ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్, నాట్ ఓన్లీ ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్స్, ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ మై హిందూ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో దే ఆర్ అపోజింగ్ దిస్ బిల్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, ఇది చాలా పాత బండి అండి, ఇది కొత్త బండి ఏం కాలేదు. ఇది ఇండిపెండెన్స్ మన కంట్రీకి 1947లో వచ్చింది. 47లో వచ్చిన తర్వాత 1951లో ఫస్ట్ టైం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని ఇష్యూ రేస్ చేశారు. దాని తర్వాత 55లో చేశారు. దాని తర్వాత 67లో కూడా ఏం చేశారంటే, ఇది యాక్చువల్లీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇది ఏ వెహికల్ వితౌట్ ఇంజన్, అంటే దీనికి సబ్జెక్టే లేదు, మ్యాటరే లేదు, ఓన్లీ వి నో దట్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఈ స్క్రాప్లో పడిన వెహికల్కి 1967లో ఒక ఎలక్షన్కి అజెండాగా చేశారు. ఆ పీరియడ్లో 2 పార్టీస్ మేజర్ పార్టీస్గా కంటెస్ట్ చేసినాయి, ఇంక్లూడింగ్ కమ్యూనిస్ట్ వాజ్ ద సెకండ్ మేజర్ పార్టీ.
ఈ ఎలక్షన్లో ఏమైంది అంటే వీళ్ళు ముద్దా పెట్టేప్పుడు అదే పీరియడ్లో జనసంఘ్ లీడర్, వెరీ సీనియర్ లీడర్, మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్, ఈవెన్ ఆయన బయోగ్రఫీ నేను కూడా చదివి ఉన్నాను. ఆయన పేరు మాధవ్ సదాశివ్ గోల్వాల్కర్. ఆయన ఓపెన్గా దీనికి అగేన్స్ట్ చేశారు, చెప్పారు ఆయన మీటింగ్లో కూడా చెప్పారు ఆయన. ఇది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ సపోజ్ ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఈ వెహికల్కి ఇంజన్ లేదు, ఈ వెహికల్ ఓన్లీ రివర్స్ గేర్స్లోనే వెళ్తుంది, ఫ్రంట్లో వెళ్ళదు అని ఆయన ఒపీనియన్ చెప్పారు. చెప్తే కూడా దానికి మిల్లకుండా ఎలక్షన్లో మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు ఇది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. అప్పుడు 1967 ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత రిజల్ట్ వాజ్ వెరీ హారబుల్. జనసింగ్ పార్టీకి ఒక్క సీట్ కూడా రాలేదు. తర్వాత ఒక్క సీట్ రాలేదంటే ఇట్స్ గ్రేట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఒక్క సీట్లు కూడా వాళ్ళకి డిపాజిట్ రాలేదు. డిపాజిట్ రావాలంటే 100 ఓట్లు పోలైతే 15 ఓట్లు వాళ్ళకి రావాలి. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక్క సీట్లు కూడా డిపాజిట్ కూడా రాలేదు. సో ఈ బండికి, ఈ వెహికల్కి సైడ్లో పెట్టేశారు వితౌట్ ఇంజన్ అని 1967లోనే సైడ్లో పెట్టేశారు. తర్వాత 1982లో కూడా మళ్ళీ ఈ ముద్దకి మళ్ళీ రేస్ చేశారు, 92లో చేశారు. తర్వాత 99 ఎలక్షన్లో కూడా వాజ్పేయి గారు ఎలక్షన్ అప్పుడు కూడా ఈ ముద్దకి రేస్ చేశారు. అప్పుడు కూడా ఈ వెహికల్లో ఇంజన్ లేదు అని సైడ్లో పెట్టారు. తర్వాత నేను చెప్పేది ఏమంటే ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్, ఆయన పేరు తీసుకున్నాను, మాధవ్ సదాశివ్ గోల్వాల్కర్, వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్, నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. ఆయన చెప్పిన మాట, ఆయన ఒక పుస్తకం రాశారు. ఆ పుస్తకంలో పేజ్ నెంబర్ 165, 166 మీరు కూడా చదివితే ఇట్ ఈస్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ద లైబ్రరీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ ఆల్సో. పేజ్ నెంబర్ 165, 166 మీరు చదివితే ఆయన ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. సపోజ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దిస్ నాట్ ఓన్లీ డ్యామేజెస్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ, దిస్ డ్యామేజెస్ హిందూ కమ్యూనిటీ ఆల్సో. అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 37% ఆఫ్ ఇండియా పాపులేషన్ వాజ్ అగేన్స్ట్ దట్. సో ఆయన పుస్తకం చదివితే మీకు తెలుస్తుంది. తర్వాత ఇది మాధవ్ సదాశివ్ గోల్వాల్కర్, ఇది మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్. ఇవాళ కూడా ఆయనకి గురూజీగా టైటిల్ ఇచ్చారు. ఈ గురూజీకి మన లాల్ కృష్ణ అద్వానీ సార్ గురూజీ అంటారు. మన ఈ బిల్ పార్లమెంట్లో పెడితే మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ టు ఆల్ ద పీపుల్, ఆల్ ద పొలిటీషియన్, కైండ్లీ రిజెక్ట్ ద బిల్. చిన్న పిల్లలు అక్కడ నేను ఫస్ట్ రెఫరెన్స్ ఇచ్చాను. యూనిఫామ్ అంటే వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. మీరు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే మీరు ఇట్లా హ్యాండ్ రేస్ చేయకండి, మీరు డిస్కస్ చేయండి, డిస్కస్ చేసిన తర్వాతనే చేయండి అని ఇది మా రిక్వెస్ట్. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా 2 నేషనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి బీజేపీ ఉంది, ఒకటి కాంగ్రెస్ ఉంది. కాంగ్రెస్ స్టాండ్ ఏముంది అంటే ఈ బిల్కి అగేన్స్ట్లో ఉన్నారు, బీజేపీ సపోర్ట్లో ఉన్నారు. అండ్ 2 రీజనల్ పార్టీస్. మేము మన రక్తము, మన స్వెట్ ఇచ్చేసి వీళ్ళకి ఆ సీట్లు తీసుకొని పోయి మేము కూర్చోబెడతాము. కుర్చీ మేము ఇస్తాము, చాన్ బాషా సార్ క్లీన్ చేస్తారు, నేను క్లీన్ చేసి వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టినాము. సో ఇది మన డ్యూటీ, మన రైట్ మేము వాళ్ళకి అడగాలని. మేము రూలింగ్ పార్టీకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత మేము అపోజిషన్ పార్టీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మీరు దీంట్లో పార్లమెంట్లో ఈ బిల్ పెడితే మీరు దీనికి అగేన్స్ట్ చేయాలా. సెకండ్ థింగ్ ఏముందంటే ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. నేను 4 to 5 ఎలక్షన్స్లో అది అడ్వైజర్గా ఉన్నాను ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాను, తర్వాత విజయవాడలో నేను 90sలో నేను ఎలక్షన్లో ఉన్నాను. ఈవెన్ లాస్ట్ ఎలక్షన్లో కూడా నేను అడ్వైస్ చేశాను. నా ఓన్ ఒపీనియన్ రిగార్డింగ్ ద పాలిటిక్స్ అంటే ఇవాళ పాలిటిక్స్ ఎట్లా ఉంది అంటే ఇంగ్లీష్లో డెఫినేషన్ చేస్తే ఏ పాలిటిక్స్ విజయవాడ లెవెల్. అండ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ త్రూ దిస్ మీడియా, మీరు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వండి. మీరు పదయాత్ర చేస్తే ఒక పదయాత్రకి ఒక గంటలో మీరు 5 కిలోమీటర్ కవర్ చేస్తారు. మాకు 5 minutes అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వండి కర్నూలు నుంచి. మేము కూడా మీకు పోయి 5 minutes అంటే 400 మీటర్ నడిచేంత టైం మాకు ఇవ్వండి. ఈ టైంలో మన ఆర్గనైజేషన్ చీఫ్, మన అడ్వైజర్, మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్, మై సిన్సియర్ ఫ్రెండ్ అండ్ చాన్ బాషా, అడ్వకేట్ చాన్ బాషా అండ్ అడ్వకేట్ జయరాజ్ అండ్ myself, we will come and explain the subject to you because this subject will take the politics even into the back gear. So నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఉంది. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్, ముస్లిం కమ్యూనిటీలో ఒక పద్ధతి ఉంది. అంటే ముస్లిమ్స్లో కూడా సబ్ క్యాస్ట్లు ఉన్నాయి. ఈ సబ్ క్యాస్ట్లో షేఖ్లు ఉన్నారు, సయ్యద్లు ఉన్నారు, పఠాన్స్ ఉన్నారు, మొఘల్స్ ఉన్నారు, పింజారాస్ కూడా ఉన్నారు. అంటే మేము నమాజ్ చేసేటప్పుడు
ఒక ఆలిము పింజారా ఉండి కూడా నమాజ్ చేయవచ్చు, ఆయనకి నాలెడ్జ్ ఉండాలా, అంటే ఆలిం ఉండాలా, ఆయన వెనుక మేము నమాజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు వచ్చే ముందునే ముగ్గురు నాకు మీ ఫ్రెండ్ రిపోర్టర్స్ ఫోన్లు కూడా చేశారు, తర్వాత చెప్పారు, సార్ మీరు ఈ విషయం మీ కమ్యూనిటీ ఎందుకు మాట్లాడరు, మనకే డ్యామేజ్ అవుతుంది. జగన్నాథ్ స్వామి రథయాత్ర పూరి నుండి తీస్తే దాంట్లో పర్టికులర్ కాస్ట్కి పైన కూర్చోాలా, వేరే వాళ్ళు దూరం ఉండాలా అని చెప్తారు. జగన్నాథ్ స్వామి తర్వాత మహాకాళేశ్వర్ టెంపుల్లో ఆరతి తీసేప్పుడు వేరే కాస్ట్ వాళ్ళు 40 అడుగులు దూరం ఉండాలా అని చెప్తారు. సాబర్మలైలో డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. మీరు చెప్పండి సార్, మన ఇష్యూ కూడా మీరు ముస్లిం కమ్యూనిటీ ద్వారా రేస్ చేయండి, మీరు ఎందుకు రేస్ చేయడం లేదు? ఈ బిల్ నాట్ ఓన్లీ ముస్లింకి డ్యామేజ్ చేయదు, ఆల్ క్యాస్ట్లకి డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ వెహికల్ వితౌట్ ఇంజన్. దీనిలో ఇంజనే లేదు, ఎవరికి సబ్జెక్ట్ కూడా తెలియదు. ఓన్లీ ఇండియాలో 1 or 2 people దే సే దే నో అని. కానీ ఈ బిల్కి అగేన్స్ట్ చేయాలని దిస్ ఇస్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. అండ్ త్రూ మీడియా వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు కైండ్లీ take the message to the Chief Minister of Andhra Pradesh to allot 5-minute appointment to the Kurnool intellectuals. We are working under Advocate Chan Basha and also under Advocate Mr. Jairaj. And I will also accompany. This is the duty of our Chief Minister to give the appointment. We are requesting the appointment. If he is interested, he will give appointment. If he is not interested, we will feel that if the appointment is not coming, then we feel that he is not interested. Come to the public, and without any other politicians, we 3 will sit, we will explain the matter in 5 minutes. So this is my sincere request through the media also, sir. Thank you, sir. ఈరోజు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొని వస్తున్నటువంటి ప్రైవేట్ బిల్ మీద ఆ యూసీసీకి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు కర్నూలులో ఉన్నటువంటి న్యాయవాదులు మరియు ఇంటలెక్చువల్స్ అందరం కలిసి చిన్నది ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. యూసీసీ బిల్ మీద ఉన్నటువంటి యొక్క మా అభిప్రాయాలన్నిటిని ఇప్పుడు మేము తెలుపుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏమిటంటే, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో, దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో యూసీసీ తీసుకురావడం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నటువంటి ఒక చర్య అంత మంచిది కాదు. ఎందుకంటే యూసీసీ కన్నా ముందు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. వాటి మీద ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టకుండా కేవలం ఓట్ పోలరైజేషన్ కోసము, ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఈ హిందూ, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ వీళ్ళ ఓట్లను చీల్చాలని ఉద్దేశంతోనే తీసుకొస్తున్నటువంటి సందర్భమే మాత్రమే. కానీ ఇదేదో దేశంకు అభివృద్ధి కోసమో దేశానికి ఏదో మేలు చేయాలని సంకల్పంతో తీసుకున్నటువంటి చర్య కాదు ఇది. ఇప్పుడు అంతగా ఈ యూసీసీ తీసుకొస్తున్నటువంటి మేధావులకు నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మత చట్టాలను మన దేశము భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఎవరి మతాచారాల పరంగా ఈరోజు సమాజం నడుస్తుంది. కానీ ఈరోజు మీరు తీసుకొస్తున్న చట్టంలో మత సంబంధించిన చట్టాలను తీసివేయాలని చెప్పి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? దానికన్నా ముందు మీరు ఏం చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను, గుడిలలో మన దళిత సోదరులను ఎందుకు రానియడం లేదండి? వాళ్ళని పూజాలుగా చేయండి. మరి వచ్చేసి ముస్లిమ్స్ యొక్క అభివృద్ధి కోరుకుంటున్నారు కదా మీరు, ముస్లిమ్స్ యొక్క అభివృద్ధి కోసం సచార కమిటీని అమలు చేయండి ముందు మీరు. ఇవన్నీ చేసినప్పుడు నమ్మకం ఏర్పడుతుంది మీ మీద, పాలకుల మీద నమ్మకం ఏర్పడుతుంది. అందరికీ సమానత్వంతో చూస్తున్నటువంటి పాలకులు ఈరోజు మన భారతదేశంలో ఉన్నారని చెప్పేసి నమ్మకం వచ్చిన రోజు, అలాంటి మంచిమైన ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణం వచ్చిన రోజు యూసీసీ బిల్లు ఇలాంటి బిల్లులను మీరు ప్రవేశపెట్టండి. అప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 140 కోట్ల మంది ప్రజలు దాన్ని హర్షిస్తారని చెప్పేసి నేను తెలుపుతున్నాను. మరియు ముఖ్యంగా ఏమిటంటే, మీకు ఒకవేళ యూసీసీ ఇప్పుడు కేంద్రంలో పాలిస్తున్న పాలకులు బలవంతంగా యూసీసీ బిల్ తీసుకురావాలని చెప్పి దృఢప్రాయంతో ముందుకు వస్తున్నారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను వాళ్ళకి, గోవాలో ఇప్పటికే యూసీసీ అమల్లో ఉంది. అక్కడ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ పరంగా అక్కడ హిందువులకి బహుభార్యత్వం ఉంది అక్కడ. మళ్ళీ దాన్ని అక్కడ యూసీసీ ఉంది, అక్కడ హిందువులకి రెండో బహుభార్యత్వం చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంది. అక్కడ చట్టం చెప్తుంది అక్కడ యూసీసీలో. మళ్ళీ ఆ చట్టాన్ని మనము దేశం మొత్తం మీద హిందూ ప్రజలు దాన్ని హర్షిస్తారండి? మన హిందూ సోదరమణులు దాన్ని హర్షిస్తారండి? రెండో భార్యత్వాన్ని తీసుకుంటారా మన హిందూ సమాజంలో? మరి దాని గోవాలో ఉండి యూసీసీని తీసుకొని వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా హిందువులకు కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారేమో చేయండి. ముందు హిందూ సోదరులకు భావాలు తెలపమని చెప్పండి.
తెలిసిపోతుంది అక్కడ. ఇలాంటివి ఏది తీసుకోకుండా, క్రైటీరియా అనేది తీసుకోకుండా ఓన్లీ ఓట్ పోలరైజేషన్ ముస్లిమ్స్ టార్గెట్ చేయడానికి మాత్రమే తీసుకుంటున్నటువంటి బిల్లు కాబట్టి దీన్ని మేము టోటల్గా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా చెప్పినారు ఏమని, యూసీసీ అవసరమే కానీ మంచి వాతావరణము, అందరికీ సమన్యాయము, అందరికీ సమానత్వం కల్పించిన రోజు మాత్రమే యూసీసీ బిల్లుని మనం ఆలోచించాలి. మంచి వాతావరణము, అభద్రతా భావం ప్రజలు ఫీల్ అవుతున్న సమయంలో మాత్రం యూసీసీ బిల్ అవసరం లేదని చెప్పేసి అప్పుడు మేధావి అయినటువంటి అంబేద్కర్ గారు అప్పట్లోనే మనము రాబోయే రోజుల గురించి ప్రెడిక్ట్ చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. కానీ ఈరోజు దేశంలో అలాంటి పరిస్థితులు లేవండి. కాబట్టి యూసీసీ బిల్లుకు మేము దీనికి వ్యతిరేకం కాదు. కానీ ఫస్ట్ మాకు ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సచార్ కమిటీని ముందు దాన్ని అమలు చేయండి. ముందు ఆ సచార్ కమిటీ ఎప్పుడైతే మాకు అమలులోకి వస్తుందో అప్పుడు యావత్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ 25-30 కోట్ల మంది ముస్లిమ్స్ అప్పుడు అభద్రతా భావం నుంచి భద్రతా భావంలో ఫీల్ అవుతారు. సచార్ కమిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఏ పాలకుడైనా రాని, అక్కడ బీజేపీ రాని, కాంగ్రెస్ రాని, వాట్ ఎవర్ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా సెంటర్లో సచార్ కమిటీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి యూసీసీ కానీ ఇంకా దేశానికి అభివృద్ధి కోసం తీసుకొచ్చిన ప్రతి బిల్లుకి ప్రతి కమ్యూనిటీ ఆహ్వానిస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను.